بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ معذرت چاہتا ہوں، میں پچھلے کچھ دنوں سے اپنی ویڈیو جو ہے وہ بنا کے نہیں لگا سکا، اور اب انشاءاللہ آپ سے بات جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ 2025 مہینہ جو ہے وہ ہے مئی کا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ شخصیات جو اس وقت ایکٹیو ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں اور پاکستان کے موجودہ حالات میں، ان کے لیے مئی سے لے کے اور دسمبر تک کا مہینہ جو ہے وہ کیسا گزرے گا، کون ان ہونے جا رہا ہے اور کون آؤٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو سب ایک نیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ بچے گا کون اور جائے گا کون۔ آئین ستاروں کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہر لوگوں کا کردار جو ہے وہ کیسا ہے۔ شروع کر لیتے ہیں، کہاں سے کریں؟ عمران خان سے کریں یا کہاں سے کریں؟ شروع کرتے ہیں۔ خان صاحب سے شروع کر لیتے ہیں۔ خان صاحب کا برج جو ہے وہ میزان ہے۔ ذاتی صفات: انصاف پسند، پرکشش، اصولوں پر قائم لیکن ضدی اور کبھی کبھار ناپرست۔ سیاسی سٹائل جو ان کا ہے وہ آزادی، خود مختاری، تبدیلی کا علمبردار، غیر روایتی سیاستدان۔ مستقبل ان کا کیسا رہے گا 2025 میں؟ دیکھیں، سیارہ زحل جو ہے وہ خان صاحب کے کیریئر ہاؤس میں اثر انداز ہوگا، جس سے رکاوٹیں اور قانونی چیلنجز جو ہیں وہ ابھی برقرار رہ سکتے ہیں۔ جولائی سے لے کے اکتوبر تک کی اگر دیکھیں تو مشتری کی مدد سے سیاسی بحالی کا امکان جو ہے وہ خان صاحب کا نظر آ رہا ہے۔ راہو کا اثر جو ہے وہ دوستوں کی بے وفائی اور اندرونی پارٹی مسائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن اچھا، یہ تو آ گئی ان کے ستاروں کے حساب سے۔ اب آگے مزید جا کے بھی ان پہ کچھ اور نظر جو ہے وہ کسی اور زاویے سے بھی ڈالیں گے۔ پھر ایک اور شخصیت آ جاتی ہے، ان کا برج ہوت ہے۔ ذاتی صفات ان کی: خاموش مزاجی، جذباتی، رازدار، ادارہ جاتی نظم کے قائل۔ قیادت کا ان کا انداز جو ہے وہ پس پردہ فیصلے، جذباتی ذہانت، خاموش لیکن مؤثر کنٹرول۔ زول اور مشتری کی جو مشترکہ پوزیشن ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ان کے لیے یہ فیصلہ کن سال ہوگا۔ عوامی مقبولیت میں کمی ممکن ہے۔ اگست سے دسمبر تک جو ہے وہ ممکنہ طور پر فیصلہ جو ہے ان کا فاصلہ وہ ختم ہو جائے گا، اپنی منزل کی طرف جو ہے یہ ختم ہو جائے گا جا کے۔ زیادہ ڈیٹیل جو تھی وہ میں نے مصلحتاً جو ہے وہ نہیں بتائی، لیکن یہ دیکھ لیں کہ اگست سے لے کے دسمبر تک جو ہے وہ ممکنہ طور پر آہو۔ اس کے بعد آ جائے گا شہباز شریف۔ شہباز شریف کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا برج سنبلہ ہے۔ ان کی عملی، محتاط، کام کے دل دادا، بیوروکریسی کے پسندیدہ اور معاہدے، ترقیاتی منصوبے، اتحاد سازی میں ماہر۔ مستقبل 2025 زول کا اثر جو ہے وہ ان کے فیصلوں میں تاخیر اور طبی مسائل جو ہے وہ لا سکتا ہے۔ ابھی دیکھیں، یہ جون کے بعد جو جولائی آئے گا، اس کے بعد ان کی جیسے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے بندہ تو اس کی پیڑیں جو ہیں وہ نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ان کی بیماریاں جو ہیں وہ نکل کر سامنے آئیں گی، تو پھر زور کا دباؤ جو ہے وہ فیصلوں میں تاخیر اور طبی مسائل جو ہے وہ لا سکتا ہے۔ انہوں نے سجے کھبے نس جانا ہو۔ مارچ سے لے کے اگر جون تک دیکھا جائے تو اتحادی حکومت کا دباؤ ان کے اوپر شدید ہوگا، لیکن پانچویں گھر میں مشتری کا گزر جو ہے وہ ان سے کوئی اہم فیصلے جو ہے وہ کروائے گا۔ دیکھتے ہیں کون سے فیصلے کرنے کی سکت رکھتے ہیں۔ یا نواز شریف کے بارے میں اگر دیکھ لیا جائے تو ان کا برج ہے جدی۔ تو یہ طاقت کے بھوکے ہوتے ہیں، عملی، مستقل مزاج، ضدی، خاندانی اہمیت کے حامل۔ یہ انہوں نے آ جا کے وہ کہتا ہے انا آ جا کے ریوڑیاں ونڈے اپنی اپنے نوں، تو یہ اپنے خاندان کو ہی سب سے زیادہ اہمیت دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اقتدار میں مضبوط گرفت ان کی خاندانی سیاست کے نمائندہ۔ سیاست شہرہ مریخ جو ہے وہ رو نواز شریف کے اختیار اور عوام پر جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے۔ ستمبر کے بعد ان کو بھی قانونی گرفت جو ہے وہ فیصلے کے امکانات جو ہیں وہ آئیں گے، جو ان کی مستقبل کی سیاست کا جو رخ ہے وہ اختیار کریں گے۔ اب یہ اگست سے لے کے تو دسمبر تک گرما گرمی جو ہے وہ بڑھے گی۔ اب ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا وہ میں آپ کو اس کے بعد جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ آصف علی زرداری جو ہے وہ ان کا برج اسد ہے۔ تو یہ چلاک ہوتے ہیں، اسٹریٹجک ہوتے ہیں، پیچھے رہ کر کھیلنے والے ہوتے ہیں۔ عوام میں تو ان کی کوئی اپیئرنس، کوئی وہ چیز ایسی نہیں ہے، لیکن یہ بیہائنڈ دا سین
गेम प्ले करने वाले होते हैं, ज़ाती फ़ायदे को तरजीह देने वाले लोग हैं ये। सियासी अंदाज़ इनका डील मेकर, पर्दे के पीछे सियासतदान, मुफाहमत पसंद। इनका मुस्तकबिल अगर देख लिया जाए 2025 में, तो राव और केटू का दबाव जो है वो मालियाती मुकदमात और सेहत के मसाइल जो है वो पैदा करता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखें, इनके भी मसाइल जो हैं वो आखिर में अगस्त के बाद जो है वो इनके मसाइल भी पैदा होने शुरू हो गए हैं। अक्टूबर के बाद ये पार्टी में क़यादत की तब्दीली जो है वो इनकी हो सकती है, क्योंकि ये अपने बेटे को अपने सारी चीज़ें जो है वो मुंतकिल करके, तो बस अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं। क्योंकि अब अगर बिलावल की हम सूरत हाल देखें तो बिलावल का बुर्ज जो है वो सुंबला है। ज़ाती सिफ़ात उनकी ये है कि पढ़ा लिखा है, जदीद ख्यालात का हामी, जज्बाती तजर्बा मगर कम। मुस्तकबिल इनका सिंध के हवाले तक जो है वो रोशन है। नौजवानों को मुतवज्जो करने की ये कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी पार्टी की रवायात से बंधे हुए रहेंगे। जैसी ज़रदारी चलाई जा रहा है वैसी चलती रहेगी। मुश्तरी और शम्स की ताकत जो है वो बिलावल को एक नई बैनुल अक़वामी शख्सियत जो है वो दिला सकती है। जून से लेकर अगस्त में इनकी पार्टी में अहम किरदार और ख़ानदानी दबाव जो है वो बरकरार रहेगा। अब मजमूई तज्ज़िया अगर कर लिया जाए तो 2025 का साल जो है वो इदारों की तब्दीली और नए इत्तेहादों का साल होगा। खान साहब और बिलावल के सितारे जो हैं वो सियासत में आगे बढ़ने का इशारा दे रहे हैं, लेकिन एक और शख्सियत और नवाज शरीफ की पोजीशन जो है वो गैर यकीनी रहेगी। जरदारी और शहबाज शरीफ जो हैं वो उनके लिए ये साल संभलने का है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा चालाकी जो है वो दरकार होगी। अब इसमें एक करैक्टर जो है वो मिस हो गया, वो था मरीम का। मरीम का बुर्ज जो है वो अकरब है, तो ये ताकतवर इरादे, राजदारी पसंद, शिद्दत पसंद, जज्बाती, ख़ानदानी, वफ़ादार, इंतकामी मिजाज, सियासी बयानियाँ बनाने वाली, हजूम को मुतासर करने की सलाहियत रखने वाली, लेकिन जल्द ही जज्बाती होकर वो कहते हैं कि जी खान साहब ने कहा था कि जी 12वां खिलाड़ी है साडा, आगे आप खुद समझ जाएँ। जोल का जो ज़ोर है वो इनकी सेहत और जज्बाती थकन के मसाइल को नुमायाँ कर रहा है, ख़ास तौर पर साल के पहले 6 माह में। इसका मतलब ये है कि अब मई और जून से इनके सेहत के मसाइल जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। अब केटू जो है वो चौथे घर में है। ज़ाती मसाइल और ख़ानदानी कशमकश जो है वो इनकी जारी रह सकती है, क्योंकि जुलाई से लेके नवंबर तक इम्कान है कि मरीम जो है वो दोबारा अवामी सियासत में फ़ाल होंगी, मगर इनकी मुखालफत में इजाफ़ा होगा। सेहत के हवाले से सितारे जो हैं वो ख़बरदार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर मैदे और ज़े नून अलिफ नून है मसाइल की तरफ इशारा जो है वो करके दे रहे हैं। अब ये पार्टी की अंदरूनी क़यादत जो है वो उसमें मजबूती पैदा करेंगी, मगर अवामी मकबूलियत को दोबारा बनाने की कोशिश जो है वो इसकी जारी रहेगी। अगर नवाज शरीफ पीछे हटें तो मरीम के लिए क़यादत संभालने का सुनहरी मौका जो है वो हो सकता है। सियारा मरीख और राहू की गर्दिश इस बात का इम्कान पैदा करती है कि वो एक शदीद सियासी तहरीक और कोई बयानिया जो है वो लॉन्च करेंगी। अगर इनको स्टार दिए जाए ना, जैसे स्टूडेंट्स को मिलते हैं स्टार्स, वो अगर देखा जाए तो खान साहब को इस वक्त अगर मसाइल कानूनी और सियासी मसाइल ना हो तो उनके 5 स्टार बनते हैं, लेकिन 4 स्टार है वो। इनकी मुश्किलात जो हैं वो कानूनी और सियासी हैं, लेकिन इम्कान है कि ये कम बैक करेंगे, दोबारा उभरेंगे। फिर एक नामालूम शख्सियत है, उसके स्टार 3 हैं। इदारा जाती दबाव है उन पर, कंट्रोल और कमांड की तब्दीली। शहबाज शरीफ जो है वो 2 स्टार हम उनको दे देते हैं, उनके बनते भी इतने ही हैं। सेहत और इत्तेहाद को कायम रखना जो है वो उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम होगा कि वो अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें, और ये जो मेंढक उन्होंने बिठाए हैं, पलड़े में डाले हुए हैं, तो उनको संभालेंगे। तो इनका ये है कि अपने इक़्तिदार को बचाव की हिकमत अमली में ही इनका सारा जो साल है वो गुजरेगा। अब नवाज शरीफ के 3 स्टार हैं, इनकी कानूनी साख जो है वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई, और पसे पर्दा क़यादत जो है वो करने के काबिल रह गए हैं, वही इन्होंने करनी है। जरदारी जो है वो